Hello dear students, welcome back. Today we are going to start new chapter assignment problem. To understand what is the assignment problem, let us consider following problem. Your home is in serious need of repair. You approach three contractors for remodeling and repairing. Suppose you get the quotation as below. Okay, so you meet three contractors, Amar, Akbar and Anthony, and you have three different jobs like flooring, painting and aluminium slide window. And these three contractors were quoted their price for these three different jobs as given below. Okay, and their total cost is like this, it is given in this column. Now it is very easy to say that the lowest price is given by the person Amar. It is obvious to give him a contract for this renovation. Okay, but if we consider each job and each contractor separately, if we wish to hire one contractor for one job to minimize the time and cost, for example, we may choose like following. Okay, see, आपण जर एका जॉब साठी एकच कॉन्ट्रॅक्टर द्यायची आपल्याकडे जर मुभा असेल तर आपण कशा पद्धतीने करणार बघा. तर फ्लोरिंग साठी मिनिमम प्राइस कोणाची आहे तर अकबर साठी, तर फ्लोरिंगला आपण अकबरला कॉन्ट्रॅक्ट द्यायचा. पेंटिंग साठी मिनिमम प्राइस इज अमर, सो आपण पेंटिंग साठी अमरला कॉन्ट्रॅक्ट देऊ आणि अल्युमिनियम स्लाइडिंग विंडो साठी आपण या ठिकाणी अँथोनीला कॉन्ट्रॅक्ट देऊ. आता तिघांना जर आपण सेपरेट जॉबचं कॉन्ट्रॅक्ट दिलं, जर तशी पॉसिबिलिटी असेल तर आपली टोटल कॉस्ट होईल 26,390. So we assigned these three contractor for three different jobs. Okay, each job for one contractor. Okay, and our resultant value will be more less than the previous one. Okay, so by this strategy we can minimize the total cost and also the time required to complete the job. So our assignment will be like this. Though this example looks simple, the problem will be more difficult when there are large number of contractor and many more repair items. ओके, सो आपल्याकडे जॉब जर जास्त असतील आणि कॉन्ट्रॅक्टर पण जास्त असेल तर मग आपल्याला हे थोडंसं आणखी कॉम्प्लिकेटेड होत जाईल. लक्षात आलं? मग हे प्रत्येक वेळी आपण सिंगल सिंगल असाइन करू शकत नाही. ही जी सगळी प्रोसिजर आहे याला आपण असाइनमेंट असं म्हणतो. आपण एक जॉब एका कॉन्ट्रॅक्टरला असाइन केला. Okay, so this procedure is known as assignment, and such type of problem is known as assignment problem. So let us discuss what is its definition. Assignment problem is a special type of problem which deals with allocation of various resources with various activities on one-to-one basis. So 1:1 basis वरती आपण ते allocation करायचं of different resources with different activities. It is done in such way that the total cost or total time involved in the process is the minimum or the total profit is maximum. Okay, so हे सुद्धा एक प्रकारे linear programming problem सारखे maximization किंवा minimization problem आहे. मोस्टली हा minimization problem म्हणून आपण यूज करतो to minimize the cost or minimize the total time. Okay, आता आपल्याकडे जर n number of resources आणि n number of activities असतील, then we will create n by n matrix. त्या matrix ला आपण generally cost matrix असं सुद्धा म्हणतो. Now we are going to discuss about Hungarian method. It is an optimization algorithm that solve the assignment problem. Assignment problem solve करण्यासाठी म्हणजे maximize किंवा minimize value काढली जाते using this method. It is based on the following properties. The first one, if a constant, maybe positive or negative number, is added to every element of any row or column in the given cost matrix, then assignment that minimizes the total cost in the original matrix is also minimize the total cost in the revised matrix. म्हणजे आपण ओरिजिनल मॅट्रिक्स मधून एखादा कॉन्स्टंट पॉझिटिव्ह किंवा निगेटिव्ह नंबर ऍड किंवा सबट्रॅक्ट केला तर सुद्धा आपल्याला जो रिवाइज मॅट्रिक्स म्हणजे नवीन मॅट्रिक्स मिळेल त्याची पण मिनिमम कॉस्ट बदलणार नाही. It will be same as the original one. Okay, this is the first property on which Hungarian method is based on. And the second property, the solution having zero total cost of assignment is an optimal solution. ज्या ठिकाणी आपल्याला झिरो टोटल कॉस्ट मिळेल त्याच्यावरती आपण ऑप्टिमल सोल्युशन साठी असाइनमेंट करणार. सो ती असाइनमेंट कशा पद्धतीने करायची यासाठी हंगेरियन मेथड मध्ये काही स्टेप्स दिलेले आहेत. ओके,
आता आपण काय करणार की एक डायरेक्टली एक एक्झाम्पल बघूया आणि या एक्झाम्पलच्या सहाय्याने आपण ती हंगेरियन मेथड समजून घेऊ and then we will discuss all those steps. Okay, so see a question. A job production unit has 4 jobs P, Q, R and S which can be manufactured on 4 machines 1, 2, 3, 4. The processing cost of each job for each machine is given in the following table. या टेबल मध्ये 4 jobs आहेत P, Q, R and S and processing cost for each machine 1, 2, 3, 4 it is given in this particular table. आता हा जो पिंक कलर मध्ये जे नंबर्स आहेत याला आपण मॅट्रिक्स म्हणायचं. इट इज अ कॉस्ट मॅट्रिक्स कारण ही दिलेली इथे प्रोसेसिंग कॉस्ट आहे. ओके, सो या कॉस्ट मॅट्रिक्स वरून आपण असाइनमेंट असं करायचं की या PQRS च्या असाइनमेंट मिनिमम येतील. ओके, फाइंड द ऑप्टिमल असाइनमेंट टू मिनिमाइज द टोटल प्रोसेसिंग कॉस्ट. ओके, आता आपण इथे डायरेक्ट असाइनमेंट करणार नाही जसं आपण प्रीवियस एक्झाम्पल मध्ये बघितलं. आपण या ठिकाणी हंगेरियन मेथड वापरतो आहोत आणि त्याचे स्टेप्स काय ते आपण या आन्सर मध्ये बघणार आहोत. सो लेट अस सी. मी इथे इनिशियली दिलेला जो कॉस्ट मॅट्रिक्स आहे तो लिहून घेतो. सो दिस इज द गिव्हन कॉस्ट मॅट्रिक्स. आता प्रत्येक ठिकाणी आपण 1, 2, 3, 4 PQRS लिहिणार नाही. आता सुरुवातीला आपण इथे मेन्शन केलेलं आहे. ओके, नाउ द फर्स्ट स्टेप इज रो रिडक्शन. याच्यामध्ये काय की सबट्रॅक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ ईच रो फ्रॉम एव्हरी एलिमेंट ऑफ दॅट रो. ओके, आता प्रत्येक रो मधून स्मॉलेस्ट एलिमेंट शोधायचा आणि तो त्या प्रत्येक रो मधून सगळ्या एलिमेंट मधून सबट्रॅक्ट करायचा. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल बघा, आता रो मीन्स हॉरिझॉन्टल. देयर इज अ 25. दिस इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन दिस फर्स्ट रो. म्हणजे आपण 25 प्रत्येक नंबर मधून सबट्रॅक्ट करणार. सो 31 minus 25, so it will be 6. 25 minus 25 is 0. Then 33 minus 25 is 8 and 29 minus 25 is 4. त्यानंतर पुढच्या आपण रो मध्ये बघूया. स्मॉलेस्ट एलिमेंट is 21, so 25 minus 21 is 4. Then 24 minus 21 is 3. Then 23 minus 21 it is 2 and 21 minus 21 is 0. आता the smallest element in the next row is 19. Let us subtract 19 from each element. So 19 minus 19 is 0. Then 21 minus 19 is 2. 23 minus 19 is 4. And 24 minus 19 is 5. Similarly, subtract 34 from each of these elements. So 38 minus 34, it is 4. Then 36 minus 34, 2. 34 minus 34, 0. And 40 minus 34, it is 6. आता step 2 कडे जाऊया. It is same as step 1, but it is for column. Column reduction. Subtract the smallest element of each column from every element of that column. आता आपण काय करायचं, हा स्टेप 1 मधला मॅट्रिक्स आहे तो यूज करायचा. ओके, आणि याच्यावरती स्टेप 2 अप्लाय करायची. स्टेप 2 मध्ये बघा, या कॉलम मधला जो सर्वात मिनिमम नंबर आहे तो त्या पूर्ण कॉलम मधून सबट्रॅक्ट करायचा. आता आपण इथे ऑब्झर्व करू शकतो प्रत्येक कॉलम मध्ये 0 हा नंबर दिसतोच आहे बघा. याचा अर्थ काय, तर 0 हा सगळ्यात मिनिमम नंबर आहे प्रत्येक कॉलम मध्ये व्हर्टिकली. म्हणजे आपण प्रत्येक नंबर मधून 0 सबट्रॅक्ट करणार म्हणजे आपल्याला सेमच मॅट्रिक्स मिळेल. तो आपण इथे म्हणणार आहे की न्यू कॉस्ट मॅट्रिक्स विल बी द सेम बिकॉज एव्हरी कॉलम कंटेन्स 0 इन इट. प्रत्येक कॉलम मध्ये 0 असल्यामुळे आपल्याला नवीन मॅट्रिक्स सुद्धा तोच मिळणार. त्यामुळे आपण पुन्हा हा मॅट्रिक्स लिहू शकतो किंवा पुन्हा लिहिण्याची गरज नाही. हाच मॅट्रिक्स आपण त्याच्या पुढच्या स्टेप साठी वापरायचा. ओके, सो आपण नेक्स्ट स्टेप कडे जाऊया. नेक्स्ट स्टेप इज ड्रॉ मिनिमम नंबर ऑफ लाइन्स हॉरिझॉन्टल और वर्टिकल that requires to cover all zeros. आता हा जो मॅट्रिक्स आहे याच्यातले सगळे झिरो आपल्याला कव्हर करायचे लाईन्स ड्रॉ करून हॉरिझॉन्टल किंवा वर्टिकल लाईन्स. त्यासाठी मी हा मॅट्रिक्स पुन्हा एकदा लिहितो बघा इकडे. आता आपण याच्यामध्ये नंबर ऑफ लाईन्स ड्रॉ करणार आहे. हॉरिझॉन्टल किंवा वर्टिकल अशाच लाईन ड्रॉ करायच्या जेणेकरून ते सगळे झिरो कव्हर झाले पाहिजेत. ओके, सो सगळ्या झिरोना कव्हर करणारे आपण लाईन्स ड्रॉ करायचे आणि त्या मिनिमम नंबर ऑफ लाईन्स ड्रॉ करायच्या. लक्षात घ्या. आता याच्यामध्ये 4 रोज आहेत किंवा 4 कॉलम्स आहेत. हा मॅट्रिक्स ऍक्च्युली 4x4 मॅट्रिक्स आहे. याचा अर्थ तुम्ही जर 4 रोज मध्ये 4 लाईन्स मारल्या तर ऑटोमॅटिकली सगळे झिरो कव्हर होणारच आहे. ओके, आपलं एम आहे की 4 पेक्षा कमी लाईन्स मारता येतील का जेणेकरून हे सगळे झिरो कव्हर होतील ते बघायचं. ओके, आणि तसं जर होत असेल तर आपण 4 पेक्षा कमी लाईन्स मध्ये आपण ते
कव्हर करण्याचा प्रयत्न करायचा. आता या केसमध्ये बघा, मी इथे लाईन्स ड्रॉ करतो बघा, इथे ग्रीन कलर लाईन ड्रॉ करूया. या केसमध्ये बघा, 0 आपल्याला जर कव्हर करायचे असतील तर मला हा 0 कव्हर करण्यासाठी मी ही एक लाईन मारली. त्यानंतर प्रत्येक 0 कव्हर करण्यासाठी मला एक एक लाईन मारावी लागेल, कारण का एका लाईन मध्ये 2 0 कुठेच कव्हर होत नाही. त्यामुळे तुम्ही अशा 2 आडव्या लाईन मारू शकता. ही तिसरी लाईन मारता येईल आणि चौथी लाईन तुम्हाला हॉरिझॉन्टल सुद्धा अशी मारता येईल. अशा पद्धतीने आपण 4ही 0 कव्हर करू शकतो. 4 पेक्षा कमी लाईन्स मध्ये होत नाही. किंवा एखाद्याला वाटलं तर एखादा या 2 हॉरिझॉन्टल आणि 2 व्हर्टिकल अशा लाईन सुद्धा मारू शकतो, जेणेकरून आपले 4ही 0 कव्हर होतील. त्या लाईन्स वरती सगळे 0 यायला पाहिजे. ओके. किंवा एखाद्याला वाटलं तर तो एखादा व्यक्ती काय करू शकतो की 4ही 0 व्हर्टिकल लाईनने कव्हर करू शकतो. पण आपण किती वेगवेगळ्या पद्धतीने मारले लाईन्स तरी सुद्धा आपल्याला 4 लाईन्स लागतातच. यू शुड रिक्वायर 4 मिनिमम लाईन्स टू कव्हर ऑल दोज 4 झिरोज. ओके. त्यामुळे इथे या ठिकाणी 4 लाईन्स लागतात. सो मिनिमम नंबर ऑफ लाईन्स रिक्वायर्ड इज 4. ओके. सो हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे पुढे. सो स्टेप आपण पुढच्या स्टेप कडे जाऊया. So therefore we write minimum number of lines required to cover all zeros is equal to 4 and this is equal to number of rows or columns. ज्यावेळी अशी कंडिशन असेल when these minimum number of lines are equal to number of rows or columns then assignment is possible. जर असं असेल तर आपल्याला असाइनमेंट पॉसिबल आहे, लक्षात घ्या. आपण असाइनमेंट करू शकतो. Therefore optimum assignment is possible. याचा अर्थ आपण मगाचा मॅट्रिक्स वापरून हा मॅट्रिक्स वापरून आपण असाइनमेंट करू शकतो. आपण पुन्हा एकदा हा मॅट्रिक्स पुढच्या स्टेप साठी कॉपी करून घेऊया आणि आपण त्यामध्ये ऍक्च्युअल मध्ये असाइनमेंट करूया. लेट मी कॉपी द मॅट्रिक्स. हाऊ टू असाइन दीज झिरोज. हे 0 असाइन कसे करायचे तर लक्षात घ्या, असाइनमेंट करताना सुरुवातीला आपण रो वाईज जाणार, रो वाईज, आणि आपण प्रत्येक रो मध्ये सिंगल 0 बघणार आहे. रो विथ सिंगल 0. ओके. आता एकच 0 आहे असा रो कोणता आहे तर हा बघा, फर्स्ट रो आहे, याच्यामध्ये एकच 0 आहे. आपण त्याला लगेच असाइन करून टाकायचं. असाइन करायचं म्हणजे काय तर त्याला बॉक्स करायचा. आता बॉक्स केल्यानंतर त्याच्या कॉलम मध्ये व्हर्टिकली जर दुसरा कुठला रो आहे का बघायचा. असेल तर त्याला क्रॉस करायचा आपण, आणि नसेल तर काय प्रश्नच येत नाही. इथे आपल्याला दुसरा कुठला 0 भेटतच नाही. तसंच आपण इथे बघूया, सेकंड रो मध्ये पण सिंगल 0 आहे का तर आहे. येस. सो आपण लगेच त्याला असाइन करूया. त्याच्या कॉलम मध्ये बघूया, कॉलम मध्ये दुसरा कुठलाही 0 नाही. ओके. आपण लगेच पुढच्या रो कडे जाऊया. पुढच्या रो मध्ये सुद्धा सिंगल 0 आहे. आपण लगेच त्याला असाइन करूया. असाइन करूया म्हणजे बॉक्स करूया. आणि त्या कॉलम मध्ये दुसरा कुठला 0 आहे का तर नाही. ओके. आणि अशाच पद्धतीने आपण नेक्स्ट रो कडे जाऊया. इथे पण सिंगल 0 आहे, एकच 0 आहे, म्हणजे आपण त्याला असाइन करूया. आणि त्याच्या कॉलम मध्ये दुसरा कुठला 0 आहे का तर तो सुद्धा नाही. म्हणजे आपण या ठिकाणी 4 झिरोज वेगवेगळ्या पद्धतीने असाइन केलेत. आपण असाइन करताना लक्षात घ्या, सिंगल 0 फक्त मिळतो का बघायचं रो वाईज. काय काय वेळा आपल्याला रो मध्ये 0 मिळतच नाही किंवा 2 0 मिळतात. मग अशा वेळी तो रो स्किप करायचा, तिथे असाइनमेंट करायची नाही, पुढच्या रो कडे जायचं. त्यानंतर 4ही रो संपले की आपण हीच प्रोसिजर कॉलम वाईज करणार आहे. या ठिकाणी आपल्याला कॉलम वाईज ती प्रोसिजर करायची गरज नाही, कारण आपले सगळेच्या सगळे 0 असाइन झालेले आहेत. ओके. आणि लक्षात घ्या, प्रत्येक रो मध्ये एक आणि एकच बॉक्स असला पाहिजे, व्हर्टिकली आणि हॉरिझॉन्टली. ओके. हॉरिझॉन्टली बघा, हा इकडे एकच बॉक्स आहे, व्हर्टिकली इथे एकच बॉक्स आहे. प्रत्येक रो हॉरिझॉन्टल आणि व्हर्टिकल एक आणि एकच बॉक्स असला पाहिजे. बॉक्स डबल पण असता नाही आणि बॉक्स नाही असं सुद्धा असतं नाही. म्हणजे प्रत्येक रो मध्ये आपल्याला एक सिंगल असाइनमेंट मिळाले पाहिजे, म्हणजे आपलं सोल्युशन आपण मिळवलेलं आहे. लक्षात आलं का. आता आपण या ठिकाणी ओरिजिनली जे इथे नंबर्स होते ते आपण इथे लिहूया. 1 2 3 and 4 आणि इथे होता PQRS. प्रत्येक स्टेपला लिहिण्याची गरज नाही, तुम्ही फर्स्ट आणि लास्ट स्टेपला फक्त लिहायचं. Therefore बघा, इथे या ठिकाणी सुरुवातीला आपण म्हणतो, ओके, या ठिकाणी आपण म्हणूया जॉब, कारण PQRS हे जॉब आहेत. PQR आणि S ते कुठल्या मशीनला असाइन केले त्या मशीनचं नाव लिहूया. मशीनची जी कॉस्ट आहे ती लिहूया. ओके. आता P आपण कुठे असाइन केला, सो राईट डाउन P इज असाइन्ड टू मशीन नंबर 2. ओके. Then Q is assigned to machine number 4. Then R is assigned to machine number 1. Okay. And S is assigned to machine number 3.
बरोबर. आपण बघू शकता या असाइन ज्या पोझिशन आहेत, या असाइन पोझिशनच्या ओरिजिनल मॅट्रिक्स मधल्या ज्या व्हॅल्यू आहेत ते आपल्याला इथे लिहायच्या. आपल्या व्हॅल्यूज काय बघा, p च्या समोर आणि 2 च्या खाली इट इज 25. त्यानंतर q च्या समोर आणि 4 च्या खाली इट इज 21. त्यानंतर r साठी बघा इट इज 19 अँड s साठी बघा थर्ड पोझिशनला 34. ओके, ही आपली मिनिमम कॉस्ट आहे. आपण या सगळ्यांची ऍडिशन करूया म्हणजे आपल्याला टोटल जी कॉस्ट आहे मिनिमम ती किती आहे हे सुद्धा कळेल. 19, सो इथे 1 राहिला 9. Therefore total minimum cost is ₹99. हे आपलं फायनल आन्सर आहे. या ठिकाणी बघा स्टेप्स कशा आहेत. पहिली म्हणजे रो रिडक्शन, सेकंड स्टेप कॉलम रिडक्शन. आता या ठिकाणी आपल्याला कॉलम रिडक्शनला सेमच मॅट्रिक्स मिळतो त्यामुळे आपण तो रिपीट केलेला नाही. तिसऱ्या स्टेप मध्ये ड्रॉ द मिनिमम नंबर ऑफ लाईन्स. ओके, आणि महत्वाची कंडिशन आहे की या मिनिमम नंबर ऑफ लाईन्स जर इक्वल टू नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स असतील, ओके, तर आपण असाइनमेंट करू शकतो. इट इज असाइनमेंट इज पॉसिबल. आणि इथे आपण बघू शकतो की असाइनमेंट प्रत्येक इथे एलिमेंटला एक आणि एक असाइनमेंट झालेली आहे. ओके, सो दॅट इज द फायनल आन्सर. आपण लिहिताना अशा पद्धतीनेच लिहायचं आहे. जॉब नंतर त्याचे असाइनमेंट आणि टोटल कॉस्ट त्यांची टोटल करून इथे लिहायची. ओके, हे आपलं आन्सर झालं. दिस इज अ सिंपल टाइप ऑफ एक्झाम्पल. याच्यामध्ये फारसं काही कॉम्प्लिकेशन नाही. पण काय काय वेळा बघा इथे मिनिमम नंबर ऑफ लाईन्स या ओरिजिनल नंबर ऑफ रोज पेक्षा कमी येतात. नाउ द क्वेश्चन इज व्हॉट हॅपन्स इफ मिनिमम नंबर ऑफ लाईन्स इज लेस दॅन नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स. ओके, इक्वल टू असेल तर असाइनमेंट इज पॉसिबल. ओके, पण त्या जर कमी असतील तर काय होईल, त्या जास्त असणारच नाही. कारण का प्रत्येक रो मध्ये आपण जर एक लाईन मारली तर आपण मॅक्सिमम तेवढ्या 4 रो मध्ये 4 झिरो कव्हर करतो. त्यामुळे ते जास्त असणारच नाही. त्या जर कमी असतील तर काय होईल, तर आपल्याला असाइनमेंट पॉसिबल होत नाही. मग त्या ठिकाणी आपल्याला आणखी काही स्टेप्स 4 च्या आधी म्हणजे असाइनमेंटच्या आधी आणखी काही आपल्याला मध्ये स्टेप्स करायला लागतात. ओके, सो त्या स्टेप ज्या आपल्याला आहेत त्या आपण नेक्स्ट एक्झाम्पल मध्ये बघू. ओके, सो in the next video we will see what happens if minimum number of lines are not equal to the number of rows. Then we should follow more steps to get the assignments. So that's all for today. Thank you. Bye bye.